تو سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں کے آتی ہی سیزن کی اچھی لال لال گاجر بھی آ گئی ہیں۔ تو گاجر کا حلوہ ہر گھر میں بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حلوہ بنانے کا میرا طریقہ ذرا مختلف ہی ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایسا رسیلا منہ میں گھل جانے والا گاجر کا حلوہ جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ تو چھوڑ دیں سارے حلوے بنانے کے پرانے طریقے، آج آپ لوگوں سے میں حلوائی اسٹائل میں، اور جو ہم ہوٹلز شادی میں کھاتے ہیں نا حلوہ، بالکل ویسے ہی آج حلوہ بنے گا، اور ساتھ کے ساتھ کھویا یعنی ماوا بھی بنانے سکھاؤں گی۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے ریسیپی بنانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو بھی ہاتھ کے ہاتھ لائک کر دیجئے، بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور ساتھ کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے دہلی کے ذائقے سبسکرائب کر لینا ہے، بیل کے بٹن کو تو ضرور پریس کرنا ہے، اس سے میری ہر نئی آنے والی اسی طرح کی ٹیسٹی یمی ریسیپی آپ کو فوری دیکھنے کو ملے گی۔ ریسیپی کو اپنے فرینڈ فیملی میں لازمی شیئر بھی کیا کریں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سمرین اکمل، ویلکم کرتی ہوں آپ کو دہلی کے ذائقے میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار سا ٹیسٹی سا گاجر کا حلوے کو ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے۔ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر کھویا بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پتیلی لے لی ہے، اور یہاں پر ہم نے دودھ لے لیا۔ اچھا، یہ میں نے کھلا دودھ لیا ہے، تو آپ لوگ بھی یہاں پر کھلا دودھ لے لیجئے گا کھویا بنانے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں ڈبے والا دودھ آتا ہے، یا جن ممالک میں باہر ملکوں میں ڈبے والا ملتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی فل فیٹ کریم والا دودھ یوز کرنا ہے کھویا بنانے کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے، دودھ کو ریڈیوس کرنا ہے ہائی فلیم پر۔ تو ہم نے ہائی فلیم پر یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے اس کو پروسیس کو یہیں کھڑے رہ کر چمچہ چلاتے ہوئے کام کرنا ہے۔ آپ نے دودھ کو ڈرائی کر لینا یعنی ریڈیوس کر لینا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے دودھ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا، نہ سرکہ نہ نیبو، کچھ بھی نہیں ڈالیں گے۔ بس ہم نے اس کو پھاڑنا نہیں ہے دودھ کو، ہم نے اس کو یوں ہی ریڈیوس کرنا ہے پکا کر۔ تو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو پکا کر اس کو ریڈیوس کر لینا ہے دودھ کو۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی یہ کام سلو فلیم پر نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، سلو فلیم پر یہ ریڈیوس بھی بہت دیر سے ہوگا، اور جو دودھ ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں ویڈیو کو فارورڈ کر کے دودھ کو ریڈیوس ہونا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر رہ گیا ہے دودھ، سارا تقریباً ریڈیوس ہو گیا، اور جو گاڑھا ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ ربڑی دار ہمارا کھویا بنتا جا رہا ہے۔ اس کی ملائی آپ دیکھ رہے ہو کتنی ساری یہاں پر جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کھویا بن رہا ہے بلکہ ربڑی دار ہمارا یہاں پر کھویا تیار ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے۔ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس میں تھوڑا سا جو لکوڈ رہ گیا، اس کو بھی ہم نے یہاں پر ڈرائی کر لینا۔ تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی کھوئے والی بلائی یہاں پر۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں میں نے فلیم ہائی کر کے جو تھوڑا سا لکوڈ رہ گیا اس کو بھی میں ڈرائی کر لوں گی، اور اب اس کو ہم اپنی سرونگ پلیٹ میں نکال کے اس کو آپ چاہیں تو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ روم ٹیمپریچر پر بھی اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ چلیے جی، موسم اس وقت بالکل صحیح ہے، تو میں اس کو کیا کروں گی، کچن کے ہی کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیتی ہوں سیٹ ہونے کے لیے کھوئے کو یہاں پر۔ تو چلیں آ جاتے ہیں اب حلوہ بنانے کی طرف۔ اچھا جی، تو یہاں پر گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے 1 کلو لال لال گاجر لے لی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہم اس کا جو ہے پیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹاپ اور اس کا باٹم جو کٹ کر لیں گے، پھر اس کو ہم پیلر کی مدد سے پیل کر لیں گے گاجروں کو۔ اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ نے گاجر کس طرح کی لینی ہے۔ آپ نے گاجر لینی ہے جتنی آپ کی چھوٹی گاجر ہوں گی اتنی آپ کی جو ہے میٹھی اور رسیلی ہوں گی، اور حلوہ بھی پھر اس سے آپ کا شاندار بنے گا۔ اندر کا جو یلو کلر کا پارٹ ہوتا ہے سرکل میں، وہ جتنا چھوٹا ہوگا نا اتنی ہی آپ کی میٹھی میٹھی گاجریں نکلیں گی۔ تو بس گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ میں رکھ کر آپ لوگوں نے گاجر خرید لینی ہے، جس سے آپ کا حلوہ بہت ہی زبردست شاندار اور رسیلا بن کر تیار ہوگا۔ دیکھیں تمام گاجروں کو میں نے پیل کرنے کے بعد واش کر لیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، اس کو گریٹ کر لوں گی۔ آپ چاہے تو الیکٹرک گریٹر کی مدد سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے پرانا گریٹر، اس سے بھی آپ اس کو گریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو جو ہے جو ہمارے پاس گریٹر ہوتا ہے اسی کی مدد سے میں نے یہاں پر گاجروں کو گریٹ کر لیا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری گاجریں جو ہے گریٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، گریٹر میں آپ کو دکھاتی ہوں، دیکھیں ہم نے یہ والا گریٹر لیا ہے۔ اچھا، گریٹر کے موٹا والا جو پارٹس ہوتا ہے نا، دیکھیں بڑا والا، اس سے آپ نے گریٹ کرنا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے یہ پارٹ ہوتے ہیں ان سے آپ نے بالکل بھی گریٹ نہیں کرنا، بڑے والے پارٹ سے گاجروں کو جو ہے گریٹ کر لینا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں گاجروں کو ہم نے پتیلی میں جو گریٹ کی ہوئی گاجریں ان کو شامل کر دیتے ہیں یہاں پر، اور اب ہم یہاں پر حلوہ بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پتیلی میں نے نہ گھی ڈالا ہے نہ الائچی ڈالی ہے، کچھ بھی نہیں ڈالا، صرف میں نے کیا کرا، خالی پتیلی میں گریٹ کی ہوئی اپنی گاجریں شامل کر دی ہیں۔
अच्छा जी, गाजरों को मैंने क्या करा, पतीली में फैला दिया है और अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे चीनी। जी हाँ, हमने पतीली में गाजरें डालते ही यहाँ पर चीनी शामिल कर देनी है 1 कप। ये मेजरिंग कप का मैंने 1 कप लिया, जो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चीनी का रेशो रहा था। यहाँ पर मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं, और कम खाते हैं तो फिर 1-2 टेबल स्पून चाहे तो कम भी कर सकते हैं। चीनी को हमने क्या करना है, अपनी गाजरों में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, कुछ लोग क्या करते हैं जनाब जी, गाजरों को गलाने के लिए इसमें दूध शामिल करते हैं। तो मैं कहूँगी आप लोगों ने हरगिज़ दूध शामिल नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, आपकी गाजरें जो है बिल्कुल भत्था हो जाएंगी, यानी बिल्कुल गाजर का मुरब्बा बन जाएगा, गाजर का हलवा बनने के बजाय ना। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ ही रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका गाजर का हलवा मेरी तरह बिल्कुल हलवाई जैसा रसीला और बिल्कुल मज़ेदार बनेगा। तो मैं आपको ये पानी दिखा रही थी ना, ये पानी चीनी जो हमने डाली है ना, ये चीनी ने भी पानी रिलीज़ किया और यहाँ पर गाजरें भी अपना पानी रिलीज़ करेंगी। तो बस क्या है जी, कवर लगा के रख देंगे, क्योंकि गाजरें जो गलेंगी ना वो इस चीनी के पानी से और अपने पानी से ही यहाँ पर गलेंगी। आप देखिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त सा परफेक्ट यहाँ पर हमारी गाजरें गल जाएंगी। तो कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, और आप देखिएगा कितनी अच्छी हमारी यहाँ पर गाजरें गल जाएंगी। तो जी लीजिए जनाब, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़ा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर देखिए गाजरें जो है हमारी गल गई है। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँगी। यहाँ पर गाजरें देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, गाजरों को ना प्रेस कर लें। ठीक है, आपको हाथों से उंगलियों से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रेस भी आराम से होगी। तो मैंने टेस्ट करी ताकि मीठा चेक करूँ, तो मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट रहा था। अब मैं देखिए बीच सेंटर में ना यहाँ पर पानी ले आई और सारा गाजर एक साइड में कर दी, और बीच सेंटर में जो ये शीरा था या पानी था गाजरों का, इसको मैंने देखिए इस तरह से ड्राई कर लिया। देख रहे हैं, तमाम पानी को आपने यहाँ पर ड्राई लाजमी कर लेना है। फिर बीच सेंटर में जो मैंने होल किया था ना, यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 4 टीस्पून घी के। यहाँ पर आपने देसी घी लेना है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं तो मेरी तरह बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं, जो रेगुलर घी होता है। ऑयल का तो इस रेसिपी में बिल्कुल भी कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 अदद है, मैंने यहाँ पर हरी इलायची शामिल कर दी है। हरी इलायची को हमने घी में क्या करना है, यहाँ पर फ्राई कर लेना, यानी कड़कड़ा लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी हरी इलायची फ्राई हुई तो मैं क्या कर दूँगी, अपने गाजरों को इस घी में मिक्स कर लूँगी यहाँ पर, यानी यहाँ पर भुनाई कर लूँगी मैं गाजरों की घी में अच्छे तरीके से। चलें जी, यहाँ पर हम गाजर की तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे घी में। साथ में यहाँ पर मैं आपको कुछ नट्स दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने पिस्ते ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए और किशमिश ले लिए हैं। जो आपके पास नट्स हो, जो आपके फेवरेट नट्स हो, वो आप यहाँ पर शामिल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर तमाम नट्स शामिल कर लूँगी, और इन नट्स को जो है हम अच्छे से अपने गाजर के हलवे में मिक्स कर लेते हैं। लीजिए जनाब, अभी यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा रेडी नहीं हुआ है। अभी तो आप देखिएगा, इसमें हमने और भी बहुत कुछ काम करना है, यानी इसकी सर्विंग हम आपको दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका खाने का जो है दिल जो है फ़ौरन देखते ही खाने को करेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो खोया बना के रखा था ना, मैंने बीच में जो होल कर दिया है। अब क्या है, इसको जो आप जब भी खोया डालें, इसका खोया डालने का तरीक़ेकार ही यही है कि बीच में आपने होल कर देना है, गाजरों को साइड में कर देना है, और जो आपके पास मावा यानी खोया है ना, इसको आपने बीच सेंटर में डाल देना है। यहाँ पर हमारा फ्लेम बंद है, चूल्हा बंद करके आपने खोया डालना है, वरना क्या होगा, आपका चूल्हा खुला हुआ होगा और आप खोया डाल देंगे तो खोया क्या होगा, ब्राउन भी हो जाएगा और गाजरें आपकी हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम ऑफ है, हमने बीच सेंटर में खोया रखा, गरम गरम गाजरें जो ना इस खोए के ऊपर डाल दी। देखें, ऐसे कवर कर देंगे खोए को, इस तरह से गरम गरम गाजरों में छुपा देंगे और कवर लगा के रख देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए। बस जी जनाब, 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका ज़बरदस्त सा हलवाई स्टाइल जैसा आप शादियों में जाके खाते ना हलवा, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। बस आप मिक्स कर लीजिए और लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा रसीला सा, बिल्कुल दिल को लुभा देने वाला यहाँ पर हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा तैयार है।
अच्छा, आपने एक बात नोट करी, जब हमने चीनी डाली थी तो चीनी डालते ही क्या हुआ, गाजरों का कलर आप देख रहे हैं कितना लाल लाल हो गया है और कितनी शाइनी शाइनी यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा रसीला बनकर तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप लुक चेक करें गाजर के लिए कि किसी तौर पर भी आपको लग रहा है ये हलवाई से कम नहीं बना है बिल्कुल भी ये। और टेस्ट टेस्ट का तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये खाने में इतना लजीज था कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। दावत के लिए एक आइडियल रेसिपी है, दावत में अपने मेहमानों के लिए बनाएं, यकीन करें मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए जी, सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम अपने जो है गाजर के हलवे को, और इसमें हम अपने नट्स यहाँ पर जो है गार्निश कर देंगे इसको, पिस्ते बादाम काजू किशमिश से। आप देखें, देखते ही दिल कर रहा है ना खाने को। ये रसीला गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। और देखिए ज़बरदस्त हमने जो इसमें आप देखा खोया हमारा कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बना है। अगर आप लोगों ने, मैं कह रही हूँ, दावत में ये रेसिपी सर्व करेंगे ना तो इस तरीके से सर्व करेगा तो देखते ही खाने वाले का दिल करेगा, यकीन करें खाकर मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। तो माशाल्लाह से एकदम हलवाई स्टाइल रबड़ीदार खोया मलाईदार गाजर का हलवा तैयार है। तो देखिए लग रहा है ना टेस्टी। आप लोग इसे इस तरह सर्व करें, बेहतरीन सी रेसिपी है, सीजनल रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मुझे मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।